स्वागत है आपका मॉडर्न एक्सपीरियंस में। मैं मुजीबुर रहमान अफजलपुर। अंजुमन इस्लाम स्कूल इंडी में हुमायूं बिलवार सर की रिटायरमेंट तकरीब, शानदार अलविदाई जलसा मुनक्कद। आज इंडी के अंजुमन इस्लाम स्कूल में सीनियर पी टीचर जनाब हुमायूं बिलवार सर के रिटायरमेंट के मौके पर एक बावकार अलविदाई जलसा मुनक्कद किया गया। इस तकरीब में स्कूल के असातिज़ा, तुलबा, सरपरस्त और शहर के मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बिलवार सर की तोइली तालीमी समाजी खिदमत को इकराज तहसीन पेश किया। हुमायूं बिलवार सर की कई बरसों से इदारे में बतौर जिस्मानी तालीम के उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन्होंने न सिर्फ बच्चों को खेलकूद और जिस्मानी तरबियत दी, बल्कि इनकी शख्सियत साजी, नज़्म व ज़ब्त और अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा किया। तुलबा के साथ इनका दोस्ताना और शफकत भरा रवैया हमेशा याद रखा जाएगा। स्कूल के हर प्रोग्राम और समाजी सरगर्मियों में वो पेश रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें असातिज़ा और अवाम में खास इज्जत हासिल। तकरीब के दौरान रुकन असम्बली यशवंतराव गौड़ा पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी तालीमी इदारे की तरक्की में सिर्फ इंतजामिया नहीं बल्कि असातिज़ा का किरदार सबसे ज्यादा अहम होता है और हुमायूं बिलवार सर की खिदमत इसकी जिंदा मिसाल है। इन्होंने कहा कि ऐसे मुखलिस और दयानतदार असातिज़ा ही इदारे को मजबूत बनाते हैं। इन्होंने बिलवार सर की सेहतमंद और पुरसुकून रिटायरमेंट की ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बाद अज़ा हुमायूं बिलवार सर ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए तमाम असातिज़ा, तुलबा, गाँव वालों और सरपरस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन्हें जो मोहब्बत हासिल हुई है इसे कभी नहीं भूलेंगे। इन्होंने स्कूल की तरक्की के लिए सबके ताउन को अपनी कामयाबी का असल सबब करार दिया। इस मौके पर मौलाना शाकिर हुसैन कासमी, बीमाना कवलगी, इलियास बोरामनी, मोहतरमा अनीस फातिमा मुजावर, जगदीश छतरी, फारूक तुर्की और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तकरीब का इख्तिताम दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ हुआ। तो मैं भी 18 सालों से सर को जानता हूं और मेरा खास तौर पर उनसे लगाव है। तो अब अल्लाह से दुआ है कि बस यही कि अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। हज के लिए भी सर का नंबर लगाए, तो सर से हम भी दुआ करते हैं कि मई 18 को सर हज के लिए जा रहे हैं। तो हम इंडी के लिए, स्कूल के लिए, तमाम के लिए, खास तौर पर इंडी शहर के लिए तमाम दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं कि सर वहां जाकर भी हमारे इस स्कूल के लिए दुआ करें। और सर के लिए दो अशार कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि एमएलए साहब को भी और आगे काम है। सीरत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते, आप ऐसे सिकंदर हैं कि लश्कर नहीं रखते। पलके भी भीगी भीगी है, सन्नाटा लबों पे छाया है। पलके भी भीगी भीगी है, सन्नाटा लबों पे छाया है। ऐ सोच में डूबे दिल व जिगर, क्या वक्त जुदाई आया है। बस इतना कहकर मैं अपनी छोटी सी तकरीर खत्म करता हूँ। खुदा। अपनी जिंदगी के 33 साल 33 इयर्स बड़ी ईमानदारी, लगन, मेहनत, मशक्कत से इदारा अंजुमन की खिदमत करते आ रहे हैं। ना कि सिर्फ इदारा अंजुमन की बल्कि महकमे की भी खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामला थे जिसमें महकमे ने भी इनके जो है साथ, महकमे के साथ भी इन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से सरंजाम दिए हुए हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के एसोसिएशन हुआ करते थे, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ
ಶ್ರೀ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬೋರಾಮಣಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಮುಜಾವರ್ ಅವರೇ, ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ HM ಬಿಲಾವರವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಾನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ತಾಯಂದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಆಲ್ಮೇಲದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದೇಶ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಳುವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸದ್ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸರ್ವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಯದಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಲವರವರು ಆಲ್ಮೇಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇಂಡಿ, ಸಿಂದಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಸೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಈಗ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರದಿಂದಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ಮೇಲವರು ಒಂದು ಗೌರವದ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಲವರವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೇಲ್, ಇಂಡಿ, ಚರ್ಚಾಣ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಬಳುವಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕನೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅನನ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡನ್ನ, ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಲವರವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅದರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲಾವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 37-38 ವರ್ಷದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ಅವರು ಬಹಳ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲಾಗ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ PE ಟೀಚರ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬದುಕು ಇವತ್ತು ಬಿಲವರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ವಿಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲವರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗುದನ ಮೌಲಾನ ಅವರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಹನತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗೈದು ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಬಹಳ ಅನನ್ಯವಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬೃಹತ್ಕರವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ ಓದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ತದ, ತ್ಯಾಗ ಇರ್ತದ, ಸೇವೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನೋ. ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದ, ಅಚಾತುರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಡನಾಡಿ ಬಹುತೇಕ 8-9 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುಗಿಯ ಬೈಲಪ್ಪ ನೇದಲ್ಗಿ ಇವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಜೀವಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಲವರವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬಹಳ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ 100 ವರ್ಷ ಅವರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿ. ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಇಡೀ ಜೀವನದಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಭಾಗತ್ವ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ, ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ
SLC ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಂದು ನಾಳೆ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋರಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಯಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನೋವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ವರ್ಷ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೀಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದಕ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಿಲಾವರವರು ಬಹಳ ನಾನೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ, ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರ ಸೋದರ ಇಡೀ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಆಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ಯದ. ಮೊದಲು ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಂದಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಬದುಕು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಬದುಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಒಂದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಜೋಗು ಅವ್ರ ಆಲ್ಮೇಲ್ದವ್ರು ಹೆಂಗದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಾರ. ಅವ್ರು ಹೋರಾಟಗಾರರದಾರ, ಸಾಹಿತಿಗಳದಾರ, ಭಯಂಕರ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಲ್ಮೇಲ್ದವರ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೇಲ್ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪದಗಳಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಊರಾಗ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಲಸಂಗಿ, ಆಲ್ಮೇಲ್, ಚೆಟ್ಚಾಣ್ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೌಲಾನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲಾನ ಅವರು ಬಹಳ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡೀಲಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. और खबरों के लिए देखते रहिए मॉडर्न एक्सप्रेस न्यूज, आवाज आपकी, खबर हमारी।